हर हर महादेव। 29 मई 2026 शुक्रवार ज्येष्ठ मास मल मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिबा 9 घंटा 37 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र दिबा 11 घंटा 8 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 45 मिनिट, सूर्यास्त 7 घंटा 3 मिनिट, चंद्रोदय 5 घंटा 33 मिनिट, चंद्रास्त 4 घंटा 31 मिनिट, जमगंड 3 घंटा 43 मिनिट रु 5 घंटा 23 मिनिट, होलिका काल 7 घंटा 25 मिनिट रु 9 घंटा 4 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 24 मिनिट रु 9 घंटा 18 मिनिट एवं 12 घंटा 50 मिनिट रु 1 घंटा 44 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 11 घंटा 57 मिनिट रु 12 घंटा 50 मिनिट, अमृत काल 3 घंटा 32 मिनिट रु 5 घंटा 19 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 8 मिनिट रु 4 घंटा 56 मिनिट। 29 मई 2026 शुक्रवार राहु पूर्वाह्न 10 घंटा 44 मिनिट रु 12 घंटा 24 मिनिट समय पर्यंत रहिब। चंद्रमा तुला राशि रे संचार करुछन्ति। मेष राशि 29 मई 2026 रे शुक्र ग्रह मिथुन राशि रे संचार करी मेष राशि तृतीय भाव को प्रभावित करुछन्ति। यह साहस, जोगाजोग, यात्रा, कला, भाई भौणी और संपर्क को प्रभावित करिब। एही गोचर मेष राशि पाई आत्मविश्वास और संपर्क रे मधुरता आनिबे। एही शुक्र गोचर मेष राशि पाई संपर्क, सृजनशीलता और नुआ सुजोग रे शुभ समय नहीं आसिबे। धन, कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑनलाइन काम और व्यवसाय रो धन लाभ हेब। नुआ सुजोग भविष्य रे लाभ देव। प्रेम संपर्क रे रोमांस और खुशी बढ़िब। प्रियजनक सह भल समय काटिबे। कैरियर, मीडिया, मार्केटिंग, लेखालेखी, सोशल मीडिया और कला क्षेत्र रे सफलता मिलिब। नुआ प्रोजेक्ट आरंभ पाई शुभ समय अछि। स्वास्थ्य, मन खुशी और उत्साही रहिब। यात्रा बा अधिक कामरू थकान होई पारे। परिवार और समाज, भाई भौणी सह संपर्क भल रहिब। समाज रे आपणक कथबार्ता और आचरण प्रशंसा पाइब। प्रतिकार, शुक्रवार दिन शुक्र ग्रह को पूजा करंतु। माँ लक्ष्मी को धला फूल अर्पण करंतु। वृषभ राशि 29 मई 2026 रे शुक्र ग्रह मिथुन राशि रे संचार करी वृष राशि द्वितीय भाव को प्रभावित करिबे। यह धन, परिवार, कथबार्ता, संचय और खाद्याभ्यास को प्रभावित करिब। एही गोचर वृष राशि पाई धन लाभ और पारिवारिक सुखर शुभ समय मना जाए। एही शुक्र गोचर वृष राशि पाई धन, परिवार और सुख समृद्धिर समय शुभ समय रही। धन संचय बढ़िब। व्यवसाय, वाणिज्य और पारिवारिक कामरो आर्थिक लाभ मिलिब। प्रेम संपर्क, कथबार्ता रे मधुरता बढ़िब। परिवार और प्रेम संपर्क रे खुशीर परिवेश रहिब। कैरियर, फाइनान्स, भाषण, मार्केटिंग, शिक्षा और पारिवारिक व्यवसाय रे लाभ मिलिब। नुआ आय उत्स मिलिब संभावना रही। स्वास्थ्य भल रहिब। खाद्याभ्यास उपरे नियंत्रण रखिले अधिक लाभ मिलिब। परिवार और समाज, परिवार रे शांति और सुख बढ़िब। समाज रे आपणक मधुर व्यवहार प्रशंसा पाइब। प्रतिकार, शुक्रवार दिन शुक्र ग्रह को पूजा करंतु। माँ लक्ष्मी को धला फूल अर्पण करंतु। धला वस्त्र बा चावल दान करंतु। मिथुन राशि 29 मई 2026 रे शुक्र ग्रह मिथुन राशि रे संचार करी मिथुन राशि लग्न भाव को प्रभावित करिवे। यह व्यक्तित्व, आकर्षण, आत्मविश्वास, संपर्क और सौंदर्य को प्रभावित करिब। एही गोचर मिथुन राशि पाई बहुत शुभ और आकर्षणीय समय मना जाए।
ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଆକର୍ଷଣ, ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ, ନୂଆ ଆୟ ଉତ୍ସ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, କଳା, ମିଡିଆ ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାନ୍ସ ଓ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର, ମିଡିଆ, ଫ୍ୟାଶନ, କଳା, ମାର୍କେଟିଂ, ଲେଖାଲେଖି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପରିବାର, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ମିତ୍ର ଓ ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୁଗନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ବା ଧଳା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 29 ମଇ 2024ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି କର୍କଟ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭାବନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମୟ ନେଇ ଆସିବେ। ଧନ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶ ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବୁକତା ବଢ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଦୂରସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର, ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାମ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ ଓ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ରାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାର, ସମାଜ, କିଛି ସମୟ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସହ ଶାନ୍ତ ଓ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 29 ମଇ 2024ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି ସିଂହ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ଲାଭ, ଆୟ, ମିତ୍ରତା, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ମନାଯାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭ, ମିତ୍ରତା ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ସମୟ ରହିଛି। ଧନ, ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, କଳା, ମିଡିଆ ଓ ନୂଆ ସଂଯୋଗରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ମିତ୍ରତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଖୁସିର ସମୟ କାଟିବେ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ଲାଭ ମିଳିବ। ନେଟୱାର୍କିଂ ଓ ସୋସିଆଲ କନେକ୍ସନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର, ସମାଜ, ମିତ୍ର ଓ ପରିବାର ସହ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ମିଠା ବା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 29 ମଇ 2024ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା କ୍ୟାରିୟର, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସମ୍ମାନ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ସଫଳତାର ଶୁଭ ସମୟ ମନାଯାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର, ସମ୍ମାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ।
ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ମିଡିଆ, କଲା, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପଦୋନ୍ନତିର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାମର ଚାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉର୍ଜା ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପରିବାରର ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 29 ମଇ 2026ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି ତୁଲା ରାଶିର ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚର ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଶୁଭ ସମୟ ମନାଯାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ସଫଳତାର ଶୁଭ ସମୟ ନେଇ ଆସିବେ। ଧନ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ଶିକ୍ଷା, କଲା, ମିଡିଆ, ବିଦେଶ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଧାର୍ମିକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ ଖୁସି ଓ ଆଶାବାଦୀ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସମାଜ ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଚାଉଳ, ଦୁଧ ବା ଧଳା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 29 ମଇ 2026ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି ବିଛା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆୟୁ, ଗବେଷଣା ଓ ଯୁଗ୍ମ ଧନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା, ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ବା ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି, ବୀମା ବା ପୁରୁଣା ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବୁକତା ଓ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ବା ଗୁପ୍ତ କଥାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଗୁପ୍ତ ବିଭାଗ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ସମାଜ ପରିବାରରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଧ, ଚାଉଳ ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 29 ମଇ 2026ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି ଧନୁରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରେମ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଯୋଗରେ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇ ଆସିବ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ବିବାହ ଓ ସହଯୋଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର, ପାର୍ଟନରସିପ୍, ମାର୍କେଟିଂ, ମିଡିଆ, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର, ସମାଜ, ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପରିବାର ସହ ସମୟ ଭଲ କାଟିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ମିଠା ବା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 29 ମଇ 2024ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି ମକର ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର ମକର ରାଶି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସତର୍କତାର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ମକର ରାଶି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ, ସତର୍କତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ରହିଛି। ଧନ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଋଣରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାମରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର, ସମାଜ, ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖିବ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଧ, ଚାଉଳ ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 29 ମଇ 2024ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଖୁସି, ପ୍ରେମ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଶୁଭ ସମୟ ମନାଯାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ, ସୃଜନଶୀଳ କାମ, କଲା, ମିଡିଆ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାମରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାନ୍ସ ଓ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର, କଲା, ଲେଖାଲେଖି, ମିଡିଆ, ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରିଏଟିଭ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ କମିପାରେ। ପରିବାର, ସମାଜ, ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ମିଠା ବା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 29 ମଇ 2024ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରି ମୀନ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହା ଘର, ପରିବାର, ମାତୃସୁଖ, ଯାନବାହନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପାରିବାରିକ ଖୁସିର ଶୁଭ ସମୟ ମନାଯାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସୁଖ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଧନ, ଘର, ଜମି ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆର କଲା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ମନ ଶାନ୍ତ ଖୁସି ରହିବ, ବିଶ୍ରାମ, ଭଲ ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବ। ପରିବାର ଓ ସମାଜ, ମାତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ସହ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଧ ଚାଉଳ ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।